बाणी भी सानू सिखालदी है जदों इंसान परमेश्वर ने धरती ते भेजा है और एक दिन इंसान ने वापस भी जाना है, उहदा समा ठहराया है। असी हुण सब ने परिवार दे वास्ते मिल के असी शांति मंगनी है, क्योंकि शांति का दाता केवल ते केवल साडा परमेश्वर है। असी भैन भाई थोड़ा समा ले सी अपने परिवार नूं अपने नूं असी हौसला दे के अपने घरां नूं वापस चले जावांगे, लेकिन जिंदा परमेश्वर सदा इन्हां दे नाल रहेगा और इन्हां नूं शांति देवेगा। आइए असी प्रार्थना करिए। मैं समा ज़्यादा ना लेंदी हुई असी प्रार्थना में चलांगे। सब जन असी परिवार दे वास्ते शांति मंगांगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, प्रभु तेरा धन्यवाद। सर्वशक्तिमान सच्चे जिंदे यहोवा प्रभु जी, असी तुहाडा धन्यवाद करदे खुदावन, हुण तिकर सानू सारा संभालिया और खुदावन तुसीं सानू मौका दिता कि असी होर भी सीख सकीए खुदावन कि इंसान इस धरती उत्ते मुसाफिर है। सचमुच एक दिन असी भी इस अपने जिन्ने भी अजीज भैन भाई आए सब नू पिता बड़ी आशीष ते बरकत देना और एक एक ने नाल तुसीं अज वचन द्वारा गलबात करनी पिता जी। अज दा वचन भी जा तेरे दास लैके आउण ते खुदावन उन्हां नू भी खुदा उन्हां दे मूँह नाल मूँह होके तुसीं लोकां नाल गलबात करनी पिता जी। और पिता जी मैं खास करके इस परिवार लिए प्रार्थना करती खुदावन जो अज वड्डे सोग दे अंदर है पिता, बड़ी शांति दे, अपनी शांति विच शांति दे खुदावन, क्योंकि ताड़ी शांति विच ही एक वड्डी शांति है मेरे खुदावन दा। मैं प्रार्थना करती पूरे परिवार नूं तेरे सामर्थ्य हत्थ विच सौंप दिंदी खुदावन, और परदेस विच बैठी बेटी रूबी नूं भी तेरे हत्थ विच दिंदी खुदा, उन्हां नूं भी परदेस विच वड्डी शांति दो खुदावन दा, वड्डी दया कृपा करो खुदावन। आए हुए सब अजीज जो भी खुदावन दर्जा दर्जा खुदावन उन्हां दे नाल पिता जी जो भी रिश्तेदारियां सन खुदावन, मैं एक एक नूं तेरे हत्थ विच दिन्नी खुदा, एक एक दे मन नूं शांति दे खुदावन दा। और साड़ी भैन जी हुणां नूं सुमन नूं हैरी नूं भी तेरे हत्थ विच दिन्नी खुदा, पूनम रोबिन हुणां तेरे हत्थ विच दिन्नी, सारे परिवार नूं शांति दे प्रभु, वड्डी दया कृपा करो। अगले समय गवाही करो, चल रही बंदगी तेरे हत्थ विच दिन्नी पिता, अपने सामर्थ्य हत्थ विच लैके चलाओ, दया कृपा करो। बेनती नूं सुनिया कबूल किया, असीं तुहाडे बेटे अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मंग लेंदे हां। जिस फल नूं उगांदा ए ओ फल यहोवा दे, जिस फल नूं उगांदा
ओ फलने यहोवा दे, ओ फलने यहोवा दे, ओ फलने यहोवा दे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ खुदा बड़ी बरकत दे। हालेलुया मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते ओथे है तू ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा खुदाया तेरी रूह तो मैं
ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਾਦਰ ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੇਮਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਤ, ਮੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 14:14 ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ? ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ। ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 7 ਧੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 7 ਧੀਆਂ। तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਪੜ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਅਜ਼ੂਬ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਰਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਇਸਹਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ? ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਂ? ਆਦਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਫੂਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਤਪਤੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਬਲ ਦਾ ਤੇ ਕਾਇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਪੜਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਨੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਕਿਹਦਾ? ਕਿਉਂ ਅਨੋਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨੋ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ। ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਈਮਾਨ ਮੰਗੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ।
ਦੋ ਕਿਆਮਤਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਨਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਵੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। 1 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁੱਛ ਬਣਾਇਆ, ਮਖੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੰਦਗੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਦੂਜਾ ਰੂਹਾਨੀ, ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਤਵੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਮੰਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਲਾਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸਲੀਬ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਕੌਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 9 ਦੀ 27 ਆਇਤ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬੋਲੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 2 ਡਾਕੂ ਹਨ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼, ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਥਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਭਾਈ ਜੇਮਸ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਤਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਲ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਪਤਾਲ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ
ਕਬਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਠੇਠਲੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਉद्धार ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਜ ਜੰਮੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇਖੀਏ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਫਟੀ ਤੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਆ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੋਥੀਆਂ, ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ? ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਹੋਤਾਂ 10 ਦੀ 27 ਆਇਤ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਚਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੇਟੇ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਰੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਹਵਾ ਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸਹਾਕ ਤੇਰੀ ਬਿਕਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ? ਬੋਲੋ। ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਈਸਾਓ। ਈਸਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਹੰਨਾ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਨਾ ਕਰ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਤੂੰ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵਾਂਗੂ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ,
लेकिन मन साडा पुराने अतीत विच है। असी जो नहीं, पतरस पत्री विच लिखदा जिस तरह तुहाडा सद्दण वाला पवित्र है तिवें तुसी भी पवित्र होवो। उन्ने असी पवित्र नहीं हो सकते जिस तरह परमेश्वर के दूत पवित्र हैं, जो परमेश्वर के तखत के लागे रहते हैं, जिन्हां दे 6 खंभ हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उन्हां वांगू असी तखत के नेड़े नहीं जा सकते, उन्हां वांगू असी पवित्र नहीं हो सकते, पर एक काम दा पक्का नेक इरादा बना लो, परमेश्वर दे नाल वाचा बन लो, पुराने दखत दियां पुरानी इंसानियत दियां जड़ा पट छिटो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इनू पवित्रता बोलते हैं। इनू पिछे मुड़ के नहीं वेखना है। पोथियां खोलियां गईयां, ध्यान नाल सुनिए। एक पोथी पहली मौत दी पोथी है, दूजी पोथी जिहड़ी है, ध्यान नाल सुनिए, यादगिरी दी पोथी। किहड़ी पोथी? यादगिरी। कित्थे लिखिया इहदा जिक्र कित्थे है? मलाकी नबी दी किताब 3:16। यहोवा तो डरन वालियां ने आपस विच एक दूसरे दे खिलाफ गल्लां कीतियां। आद तो बाज नहीं ना आउंदे, चर्च विचों हो के भी रस्ते विच आपस विच गल्लां एक दूसरे दियां करदे रहंदे हैं। यहोवा परमेश्वर पापियां दियां दुष्टां दियां गल्लां नहीं सुनदा, उन्हां ते नजर नहीं लाउंदा, उन्हां ते अख नहीं रखदा। खुदा अपने चुने हुए लोकां ते नजर ला के रखदा है। हालेलुया। और वो यादगिरी दी पोथी विच लिख लेंदा है। यादगिरी दी पोथी विच तीसरी पोथी जिहड़ी जीवन दी पोथी है, और लिखिया जिहदा नाम जीवन दी पोथी विच लिखिया होया ना लभा, और वो अग दी झील विच सिटिया जावेगा। मैं ज़्यादा समा नहीं लेना चाहना। 5 तरह दियां धारां हन जो मसीह लोकां नूं लगणीਆਂ बाइबल दे मुताबिक, इस वचन दे मुताबिक। सजावां जिद्दां जिद्दां दा तुसीं पाप कीता है, ये जिन्ने भी कानून व्यवस्था, जज दे कानून और जिन्हें भी वकील कानून की भी किताब के मुताबिक लड़ते हैं, वो बाइबल तो सारियां किताबां बनिया हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। साडा हिसाब होना है। स्वर्गी मीडिया, ध्यान नाल सुनिए, वो हर वक्त साडी मूवी बनाउंदा है, साडी फिल्म बनाउंदा है। असी किस बस विच चढ़े हां, सफर विच किहड़ा पाप कीता है, देखण विच कीता, सोचा विच कीता, ख्यालां विच कीता है। 3 तरह के पाप जिहड़े हन बाइबल दसदी है। दाऊद नबी कहंदा मैं मां दी कुख विच ही पाप दे द्वारा लिया गया हाँ। हालेलुया। असी पैदा होण तो ही पापी हाँ। साडे विच DNA जिहड़ा वो हवा ते आदम दा आ, खुदा दा नहीं। किहदा बोलो? हवा ते आदम दा है, और ओदी कॉपी सी। और फिर लिखिया ये जिहड़ी मौत की शुरुआत हुई आ, हवा ते आदम तो शुरुआत हुई है। पहले आदम की 930 साल उम्र सी, फिर मथुसलै की उम्र हुई 969 साल, उस तो बाद मूसा तक 120 तक रह गई। उम्र कित्थे गई है? ये गुनाह जिहड़ा, पाप जिहड़ा उम्र नूं खत्म करता है। जिहड़ा इंसान पवित्रता विच रहिंदा है, अपनी पवित्रता बना के रखता है, ओदी आत्मिकता भी मजबूत हुंदी है, और वो इंसान परमेश्वर दे नेड़े रहिंदा है, तखत दे नेड़े रहिंदा। पढ़िए प्रकाशित वाक्या ओदी 7 अध्याय ओदी 13 और 14 आयत, ध्यान नाल सुनिए। लास्ट पॉइंट, तीसरा कदम मैं दसन वाला हाँ। तीसरे कदम विच सानू परमेश्वर दे नेड़े जाना है। याद रखो, यीशु दे लहू दे द्वारा पहले असी दूर सी, लहू दे द्वारा नेड़े किते गए हाँ।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੁੱਛ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਕਿਆਮਤਾਂ ਹਨ। 7.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹਨ। 3.5 ਸਾਲ, 3.5 ਸਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਆਏਗਾ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਿਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੁਆ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ, ਸਤੁਤੀ ਦੇ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਲੋਕ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਨੋ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈਮਾਨ ਮੰਗੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ, ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਹੰਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੁੱਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਾਲੂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਕਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਕਾਬ ਜਦੋਂ ਉੜਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਦੇ ਮਖਾਲਿਫ ਸੇ ਨਾ ਡਰਾ। ਮਖਾਲਿਫ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਆਪੋਜੀਟ ਆ, ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਤੋਂ ना डरा। आए अकाब जे तो तुझे ऊंचा उठाने के लिए है। ये सारियां चीज़ां सानू चमकाउण वास्ते है। मैं चिट्टे वस्त्र जो तुसी पा के मैं पाए हुए वेखदा ना, अलग जी खुशी मिलती है, अलग जी आनंद मिलता है। याद रखो, जो सानू मुक्ति दे कपड़े पहनाए हैं, यशायाह नबी 61:10 आयत विच लिखदा, मैं आनंद होवांगा क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मैनू मुक्ति दे कपड़े पहनाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਧੋਤਾ। ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22 ਦੀ 12 ਆਇਤ। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 68:19 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਦਾਊਦ ਨਬੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22 ਦੀ 12 ਆਇਤ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਦੀ 28 ਔਰ 29 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ 29 ਆਇਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਲਈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਥ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਡੈਥ, ਇਟਰਨਲ ਡੈਥ। ਜਿਹੜਾ ਇਟਰਨਲ ਡੈਥ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੇਮਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਆਣ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਬੀਤਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਬੋਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦਬੋਰਾ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਧੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰੇ, ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕਣ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਸਲੇ ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਂਟ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਰੋਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਇਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭੇਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरा कोई वजूद ना हुंदा